حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یثرب میں تشریف لائے تھے اس وقت سے اسلام اور مسلمانوں کی چرچا ہونے لگی تھی۔ اب یثرب کا نام بھی بدل گیا تھا۔ تمام لوگ اسے مدینۃ النبی، نبی کا شہر کہنے لگے تھے۔ مدینۃ النبی سے صرف مدینہ رہ گیا تھا اور ساری دنیا اسے اسی نام سے جاننے لگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کی حرکتیں دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ وہ ضرور بد اہلی کریں گے۔ وہ خوب جان رہے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی ان کی نگاہوں میں کھٹک رہی ہے اور وہ ان سے دشمنی کرنے ہی پر تیار ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی پرخ تھی کہ نہ صرف مدینے میں بلکہ سارے عرب میں امن و امان قائم رہے، کیونکہ امن کی حالت میں تبلیغ کے ذریعے اسلام کا دائرہ جتنا پھیل سکتا ہے ویسا لڑائی کے زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی مجلسوں میں تشریف لے جاتے اور انہیں امن و سکون سے رہنے اور کیے گئے وعدے کی پابندی کرنے کی ہدایت کرتے۔ پر کفار مدینہ بھی کفار قریش کی طرح ہی تھے، جنہیں نہ وعدے کا خیال تھا اور نہ انسانیت کا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو سکون سے رہنے کا اقرار کر لیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی مسلمانوں کو ستانے اور نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنانے لگتے۔ ان شریر شیطانوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ وہ چاہتا تھا اور دل سے چاہتا تھا کہ کسی طرح مسلمان مدینے سے نکل جائیں۔ وہیں شیطانی سازشیں تیار کرتا اور سب کو ان پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا۔ سمجھوتے کے کچھ ہی دنوں بعد قریش کا ایک وفد اس شیطان کے پاس آیا۔ اس وفد کو مکہ کے مشرکوں نے اس کے پاس بھیجا تھا۔ وفد نے آ کر اس سے کہا کہ مکہ کے تمام بڑے لوگوں نے مدینہ والوں کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم نے مکہ کے ان تمام باشندوں کو جو مسلمان ہو گئے ہیں مدینے میں آباد کیا ہے، یا تو تم سب مل کر انہیں نکال دو، ورنہ ہم پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینے پر حملہ کریں گے اور تمہارے مردوں اور لڑکوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں کو گرفتار کر لیں گے اور مکہ میں لے جا کر بیچ دیں گے۔ عبداللہ بن ابی اس پیغام کو سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے ایک بڑی مجلس شورا بلائی، ہر طبقے، ہر قبیلے، خاندان کو اکٹھا کیا۔ جب لوگ آ گئے تو اس نے مکہ کے مشرکوں کا پیغام سنا کر کہا، اے عرب والو، تم جانتے ہو کہ ہم مکہ والوں کا مقابلہ کسی طرح بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں۔ اگر وہ آسانی سے نہ نکلے تو ان سے لڑیں اور لڑ کر انہیں شہر سے نکال دیں۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا، لیکن ہم مسلمانوں کے ساتھ سمجھوتا کر چکے ہیں۔ سمجھوتے کا ختم کرنا ہماری قومی روایت کے خلاف ہے۔ دنیا ہمیں بد اہل کہے گی، میرے خیال میں بد اہلی مناسب نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، عہد نامہ کوئی چیز نہیں ہوتا۔ عہد وعدے کی پابندی آپس میں ضروری ہے۔ دوسروں کے ساتھ جو سمجھوتا کیا جائے اسے صرف اس وقت تک نبھانا چاہیے جب تک سمجھوتا توڑنے کی طاقت نہ پیدا ہو۔ دیکھو، اگر ہم نے مسلمانوں کو اپنے شہر سے نکال نہ دیا تو وہ سارے مدینے پر قبضہ کر لیں گے، سارے شہر کو مسلمان بنا لیں گے، تمہارے معبودوں کو توڑ ڈالیں گے۔ کیا تم اسے گوارا کر سکو گے؟ ہر اور سے آوازیں آئیں، کبھی گوارا نہ کریں گے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، اگر گوارا نہیں کرنا چاہتے تو مسلمانوں کو اپنے شہر سے نکال دو۔ کچھ آوازیں آئیں، ضرور نکالیں گے۔ ایک پرجلال آواز آئی، کبھی نہ نکال سکو گے۔ سب اس پرجلال آواز کو سن کر حیران ہوئے۔ سب نے ایک ساتھ نظریں اٹھا کر اسی طرف دیکھا جس طرف سے یہ پرجلال آواز آئی تھی۔ اس طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شان و وقار کے ساتھ تشریف لاتے نظر آئے۔ آپ تنہا آ رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے قریب آ کر آپ نے کچھ اونچی آواز میں فرمایا، یثرب والو، قریش مکہ تمہیں دھوکہ دے کر مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ سوچو، تم مسلمانوں سے عہد و اقرار کر چکے ہو کہ کبھی تم ان سے نہ لڑو گے۔ اگر تم مکہ والوں کے فریب میں آ گئے اور قول و قرار توڑ کر مسلمانوں سے لڑے تو ایک تو سارے عرب میں بد اہل مشہور ہو جاؤ گے، پھر کوئی تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کرے گا۔ ہر قبیلہ، ہر خاندان اور ہر آدمی تم کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا۔ دوسرے، اگر تم مسلمانوں سے لڑے تو تمہارے ہی بھائی
तुम्हारे ही वतन के लोग, तुम्हारे ही कबीले के लोग मुसलमान हो चुके हैं, तो गोया तुम अपने ही लोगों से लड़ोगे, वे तुम्हें या तुम इन्हें कत्ल करोगे। इस तरह तुम सब बर्बाद हो जाओगे और फिर मक्का वाले या और लोग तुम्हारे शहर पर कब्जा करेंगे, तुम्हें गुलाम बना लेंगे। क्या तुम इस जिल्लत को गवारा कर लोगे? मेरे ख्याल में कभी ना कर सकोगे। तुम्हारे लिए मुनासिब यही है कि जो इकरार कर चुके हो उस पर कायम रहो। अगर मक्का वाले मदीने पर हमला करें तो मुसलमानों के साथ मिलकर उनका मुकाबला करो। अगर तुमने मिलकर मुकाबला किया तो यकीनन जीत तुम्हारी होगी। तमाम लोग बड़े गौर और तवज्जो से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर सुन रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए तो कुछ होशमंद लोगों ने कहा, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ठीक कहा। हमें आपस में कत्ल व खून करके अपनी कौम को इतना कमज़ोर न बना लेना चाहिए जिससे दूसरे लोग हमें गुलाम बनाने का लोभ पैदा हो। हमें अहदनामा की पाबंदी करनी चाहिए। अब्दुल्ला बिन उबई की उम्मीदों पर एक बार फिर ओस पड़ गई। शाही का सयाल फिर हवा हो गया। उसने हिम्मत करके कहा, लोगों तुम मक्का वालों का मुकाबला कर सकोगे? कुछ जोशीले नौजवानों ने कहा, क्यों ना कर सकेंगे, हम बुज़दिल नहीं हैं। हमारी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो हमारे बुजुर्गों की रगों में दौड़ता था। हम लड़ेंगे और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। या तो हम जीतेंगे या लड़ाई के मैदान में मर्दाना वार लड़कर जान दे देंगे। गुलामी की जिल्लत से मौत 1000 दर्जे बेहतर है। अब्दुल्ला बिन उबई समझ गया कि अब उसका जादू नहीं बोलेगा। वो खामोश हो गया। लोग तो उठ उठ कर चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले आए। मक्के का वफ्द नाकाम वापस लौट गया। इस वाक़ये के कुछ दिनों के बाद ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई। जो लोग घर से बेघर किए गए, वतन से निकाले गए, उन पर कुछ गुनाह नहीं कि वे कुफार से जिहाद करें। जिहाद में बड़ा सवाब है। मुसलमान वही नाजिल होने से बहुत खुश हुए। अब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लड़ाई की इजाज़त न देते थे, सब्र का सबक सिखाते रहते थे। अब मुसलमान समझ गए कि उन्हें लड़ने की इजाज़त दी जाएगी और जो लोग उन्हें सताएंगे उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सच तो ये है कि अब तक मुसलमान जुल्म व सितम बर्दाश्त कर रहे थे। वे बेवतन बेघर बन गए थे। अजीज व अकारिब छूट गए थे। उन्हें देखकर कुफार के जुल्म बढ़ गए और वे मुसलमानों को बुज़दिल समझने लगे थे। मुसलमान और तमाम मुसीबतें बर्दाश्त कर सकते थे लेकिन बुज़दिली के इल्ज़ाम को बर्दाश्त न कर सकते थे, इसलिए उनकी रूह को खास सदमा होता था। अब इस नाम निहाद इल्ज़ाम का मौका आ गया था। वे खुश हो गए, अब बराबर का जवाब दे सकेंगे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर, हमजा, अली, जैद, मुआज और उशैद और कुछ दूसरे सहाबियों के साथ मस्जिद में बैठे थे कि एक मुसलमान अरब परेशान हाल मस्जिद में आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके बोले, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्ज बिन जाबिर मक्का के मशहूर सरदार ने हमारी चराहगाह पर छापा मारा और बहुत से ऊँट लेकर चल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया उसके साथ कितने आदमी थे। अरब ने कहा लगभग 300 तजुर्बेकार नौजवान थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मक्का वालों का जुल्म हद से आगे बढ़ गया है। 300 मील चलकर मुसलमानों की चरागाह पर हमला करके ऐलान जंग करना चाहते हैं। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान पस्त हिम्मत, बुज़दिल और कमज़ोर हैं। खुदा की कसम ये बात नहीं है। वे नहीं जानते कि मुसलमान किस कदर बहादुर और निडर होते हैं। वो वक्त करीब आ रहा है जबकि दुनिया मुसलमानों की बहादुरी का लोहा मानने लगेगी। दुनिया के बादशाह मुसलमानों का नाम सुनकर कांपने लगेंगे। दुनिया की बहादुर कौमें मुसलमानों के सामने हथियार डाल देंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा लाल हो गया। ये पहला मौका था कि सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी कदर गुस्से की हालत में देखा, लेकिन ये गुस्सा बहुत जल्द दूर हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुल सीरीज सुनने के लिए हमारे चैनल पेजेस ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।